And in fact, we recommend that the Nova Dreamer be used in this fashion rather than wearing it all night long, which can be uncomfortable for some and not as effective as wearing it for the last several REM periods of the night. И вот мы рекомендуем использовать новодример именно в этот период, а не спать с ним всю ночь, что не очень удобно. И именно здесь это будет эффективно. Yes. So, I recommend this method because in our experiments, when people did this 4 times, most all of them had a lucid dream at least once. И мы советуем это, потому что в наших экспериментах, если это делать хотя бы 4 раза, уже, по крайней мере, 1 раз приходило осознанное сновидение. So, the major effort is to say, I want to get out of bed before I'm ready to get up. И самое основное усилие – это сказать себе, что я должен встать с постели гораздо раньше, чем я должен вставать. But notice we're not asking you to limit your sleep. We're saying you get up early, stay awake for a period, and then go back to sleep for the same period of time. Но опять же мы говорим, что мы не хотим ограничить количество вашего спанья, то есть вы встаете раньше, но затем вы возвращаетесь в постель. So if you have small children, for example, and it seems impossible to sleep late, И если, например, у вас маленькие дети, просто невозможно поспать подольше. you get up at the time they get up. Вы встаете тогда, когда они встают. But then arrange to take a little nap. Но затем вы как-то обеспечите себе возможность еще немножко поспать. So the 2 factors that are important is the interruption of sleep. Итак, здесь 2 важных фактора. Первый – это прерывание сна. And the timing of late in the sleep cycle. И затем позже вот, снова завершение этого цикла спанья. And that puts the brain in the optimal condition for lucid dreaming. И опять же привести ваш разум в оптимальное состояние для осознанных сновидений. Okay? So, any questions or comments about what we've talked about this morning? Итак, есть ли вопросы или комментарии по поводу того, о чем мы говорили? А в последней технике я должен проснуться вот на 2 часа раньше обычного при помощи обычного будильника, я так понимаю, да? And this is last technique. Whether I should get up 2 hours earlier using the regular alarm clock? Well, the question is, should you get up earlier using an alarm clock? I'd say if you would not otherwise awaken, yes. Да, если вы по другому способу проснуться не можете, то да. Yeah. It's not optimal. Это не самое оптимальное. The best thing is to awaken from a dream. Лучше всего проснуться, когда вы видите сон. Because then you have something to think about as you're going back to sleep. Потому что в этом случае у вас есть что-то, о чем вы можете подумать, прежде чем снова заснуть. If you wake up with an alarm clock and don't remember a dream, Если вас будет будильник, и при этом вы не помните свой сон, then it's not so easy as you're going back to sleep to set your mind on doing what you want. уже не так легко настроить ваш разум на все это, прежде чем вы снова будете спать. А какую максимальную задержку дает новое время? Он сказал, что если типа 6 раз нажать, то What is the maximum 60 минут. delay which Novodreamer can give you? Many hours, but I was going to say if you have a Nova Dreamer, another way to do this is you can set a delay for, say, I want to be awakened after 5 hours or something. Он дает, это может быть много часов. Or 6 hours. Можно настроить его так, чтобы эта отсрочка была на 5-6 часов. And then you use the function called the dream alarm. И в этом случае вы используете будильник специально здесь. The dream alarm is designed to awaken you 5 minutes after it determines that you are dreaming. И вот этот будильник спроектирован так, что он пробуждает вас за 5 минут до окончания сновидения. 5 минут после того, как начали сновидеть. And therefore it makes it easier to be awakened from a dream that you are going to remember then. И в этом случае это помогает вам запоминать сон. Now, are there some side effects of using this technique? the main side effect is the loss of sleep. Ну, главный такой нехороший побочный эффект – это нехватка сна. And really, that's all. Это все. Психологические проблемы. What about psychological problems? None that I know of. I mean, Насколько известно, нет. to develop dream awareness, you have to awaken from your dreams.
Чтобы развить осознание сна, вы должны проснуться из вашего сна. And if I think the usual idea of what a good night's sleep is, you go to sleep, you wake up, and nothing happened in between. Потому что обычно такое представление о том, что такое ночной сон, это вот вы засыпаете, вы просыпаетесь, а между этим ничего не происходит. That means you forgot all those dreams. Это означает, что вы просто все забыли. But if you want to cultivate your awareness of dreams, Если вы хотите культивировать вашу Имеется в виду, не осознанность, может ли это толкнуть человека склонного к психопатологии каким-то... what about people who have some problems with psychopathology and so on? well, I would not want to say that a person with some kind of psychopathological problem would not have some difficulties with lucid dreaming, because that same person is going to have problems with being in this seminar, being in any social situation, right? Но я не могу сказать, что не будет никаких проблем у человека, склонного к психопатологии, потому что у него же будут проблемы и с тем, чтобы просто участвовать на семинаре и просто быть в обществе. And so some people will get into trouble in any situation. Есть люди, у которых проблемы возникают в любой ситуации. But I know of no specific difficulties arising from lucid dreaming. Но мне неизвестны никакие специфические трудности, возникающие при использовании. Especially if you compare it with its alternative, Особенности, если сравнить с альтернативой. which is non-lucid dreaming. Это неосознанные сновидения. People can be very frightened by dreams, yes? Например, люди могут быть очень напуганы своими снами. Sometimes people are in lucid dreams and then they say, something's wrong, I'm stuck in another world, and they get frightened. И, например, люди могут, не находясь в осознанном сновидении, увидеть что-то, что очень сильно их напугает. But that's normally a failure of lucidity. Это обычно происходит, если этот человек думал, что это осознанное сновидение, то обычно это вот провал в его осознанности. And the fact that people may be frightened by those experiences is no worse than the fact that they're frightened all the time by nightmares. Но если людей вдруг напугал почему-то такой опыт, это ничуть не хуже, чем то, что как пугают обычные ночные кошмары. We have received on the order of 20 or 30,000 letters from people. Мы получили порядка 20-30 тысяч писем от людей. Maybe 3 or 4 have spoken of finding lucid dreaming unpleasant. Может быть, 3 или 4 сказали о том, что им было как-то неприятно иметь осознанные сны. Usually because they feel their lives are too busy. There's too much happening all night long, and главным образом потому, что им казалось, что они становятся слишком занятыми, слишком много всего происходит в течение ночи. and it can be confusing then. И это заставляет их чувствовать растерянность. But I have found for people like that who have very vivid dream recall and have a lot of lucid dreams, what they need is they need some training about how they can use that beneficially. Но вот те люди, которые получают много осознанных сновидений, то, что им нужно, это определенный тренинг, как это все эффективно использовать. And that once they know how to do it, then they find it is a great talent, a benefit. И когда они понимают, как это использовать, они приходят к выводу, что это великолепный дар и очень выгодная вещь. По поводу прибора, планируется ли его модернизация, то есть когда при использовании этого прибора выявляется очень много, скажем, недостатков? In the process of using the device, you might find a lot of things to change, whether you are going to make a new version of it. Yes. Well, there already is another version of it that Vladimir is about to get a prototype of any day now. Уже есть новая версия этого прибора у Владимира. that lets you connect. Владимир скоро получит. Да, Владимир скоро получит. That lets you connect one of these devices to a personal computer. Например, можно подсоединить этот прибор к личному компьютеру. This lets you do things like say, I want it to wake me up at a certain hour of the night. И тогда можно, например, дать команду пробудить в определенное время ночью. And to change on a computer screen many parameters that you can't change in the Nova very easily. И легко через
экран компьютера можно изменить легко массу параметров, которые вы не можете And also, в приборе. and also to keep track of your results. И вы также можете отслеживать ваши результаты и сохранять их в памяти. One of the ways in learning to use this device, you have to find out what is the right brightness for you, for example. Например, одна из важных вещей при использовании – это правильная яркость. So this, for example, is the dimmest setting for a light sleeper. Ну вот, например, вот эта установка для спания. Yes. And then here's the next one. I'm sorry, that was actually the flexible mode. Ну вот это был такой гибкий. The adjustable mode. Here is the light sleeper, just 4 dim flashes. Вот первый это был такой вот настраивающийся гибкий режим работы, а вот сейчас это для людей с поверхностным сном. Да. Light sleepers, поверхностный сон. And here's the next for medium sleepers. А это вот для сон средней глубины. And this for deep sleepers. А это вот для глубокого сна. Главный недостаток – это ложное срабатывание. Раз. Потом нужно в этой маске спать. Ее можно, если применить способ модулирования, то есть частоту увеличить где-то 30 герц, можно килогерцу можно при свете прямо спать. То есть со спокойным настроем. Absolutely. For me, to try to use this in this weather, forget it. Ну да, я вот, например, в такую погоду здесь не стал бы это использовать. What I do at home, if it's on the warm side, I have a fan right next to my bed. И дома я устанавливаю вентилятор прямо около своей постели. Then it's okay. Тогда все в порядке. Otherwise, I agree with you. It gets too hot. Я полностью с вами согласен, слишком жарко. И еще один момент, значит, желательно, чтобы не проводами соединения было с компьютером, а, скажем, при помощи инфракрасной, так сказать, связи. And this is possible to connect it to computer, not using ports, but using some distance. We may be doing that in the future. Возможно, мы это сделаем в будущем. We're working on a new version of the device that will have a computer interface that will probably use infrared. И, по-видимому, будет компьютерный интерфейс, использующий инфракрасные лучи. Еще один момент. Хотелось бы, чтобы меньше ложных срабатываний, то есть он попадал именно в сонный паралич. То есть когда получается потому что ложное срабатывание так отлично. What that usually means is as you're falling asleep or having awakened, right? Это вот как получалось, что вы засыпали и потом это вас пробуждало? Нет, срабатывание ложного человека вернулся. It is because like somebody began to move. Yes. And that's why what we recommend that people do is в этом случае мы рекомендуем следующее. Is every time that they find themselves awake, to push the button once. Каждый раз, когда вы чувствуете, что прибор вас пробудил, это нажать кнопку. Because yes, it can. If you move your head, that may be enough to determine that you're dreaming. Конечно, потому что если вы подвигали головой, это могло сработать. Because it's an eye movement. Потому что это также движение глаз. I'm hoping that in the next version we'll be able to discriminate better between the eye movements that are made with a body movement and while you're awake blinks. И я надеюсь, что в следующей версии мы сможем сделать более точное различие между непосредственным движением глаз и движением головы. Compared to REM sleep, because we understand your point that that is a deficiency, that the device could work better in that way. И мы понимаем вашу точку зрения, это действительно недостаток, и прибор в этом плане мог работать лучше. Хотелось бы еще одно замечание сделать. То есть при компьютерном соединении хотелось бы, чтобы были видны графики. То есть там при помощи векограммы можно точно определить человек, это характер сновидения, то есть это медленный сон, фаза сновидения. Медленный, быстрый.